ए प्रातकालीन प्रार्थना अधिवेशन नमस्कार जनाए। हालेलुया सर। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को दया प्रभु को अनुग्रह हेतु आपण माने मते जो सुजोग देइछंती से मु विशेष रे प्रभु को निकट रे निजे कृतज्ञता ज्ञापन करे संगे संगे आपण मान को धन्यवाद जणाउचे जे प्रभु तांकर दास मान को द्वारा मान को स्मरण रखी छंती आपण माने जे मान को मने पकाउछंती से आमे निश्चित भाव रे प्रभु को धन्यवाद दोचो। विशेष करी प्रातः समय जेते बेले के अन्य माने सोई जाइछंती सेही समय आपण माने चेई रही प्रार्थना करूछंती, नीरव न रही प्रार्थना करूछंती, अन्यमान पे प्रार्थना करूछंती। एटो सबुठु सुंदर विषय, सबुठु मनोरम विषय आपण मान को शिक्षा देवा बाहुल्य जे आपण मान को शिक्षा देवा पे आमान योग्यता नाही, किंतु प्रभु अनुग्रह करिसेंती जे आमान परस्पर शिखुचे। यार अर्थ नाही जे मु शिखाइबी, मु शिखुचे आपण मान गठारो जे तम विशेष रे प्रभु को धन्यवाद दिए जेतु प्रत्येक दिन आपण माने गोटे निर्दिष्ट समय प्रार्थना करुछंती, निर्दिष्ट समय वाक्य अध्ययन करुछंती एवं प्रभुकर प्रशंसा निमते सुंदर सुंदर गीत गुडी को गान करि पारुछंती। आ याठू सुंदर आ भलो विषय किछि नाही। गीत रचक सेत पय कहतले जे प्रातः समय आमे तांको स्नेहपूर्ण करुणार धन्यवाद करिवा। प्रातः समय प्रभुकर विश्वस्तता को मने पकाई आमे तांकर गौरव करिवा। आ जहा आपण माने बजाय रखिछंती से आपण माने जेतरे निमंत्रण करंती मो मना करि पारे नै, निश्चित भाव रे तार सुजोग निजे लिए ए सब पय मो प्रभु को धन्यवाद दोछे। आज आमाने जो अंशरु किछि शिखिबा पय जाउछे ताकू आपण माने आमानकर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रो मार्क लिखित सुसमाचार आ तार 11 अध्याय 22 रु 24 पद मध्य देखिबा। मार्क लिखित सुसमाचार 11 अध्याय तार 22 रु 24 पद मध्य अब एठी ए प्रकार लिखा जाए, जीशु सेमान को उत्तर देले, ईश्वर ठारे विश्वास रख। मु तुमान को सत्य कहूची जे कि ए पर्वत को उठी समुद्र जे पड़ बोली कहबो आ आपण हृदय रे संदेह न करी जहा कहूची ताहा घटिबो बोली विश्वास करिवो, ता निमते ताहा घटिबो। अते मु तुमान को कहूची तुमाने जहा जहा प्रार्थना करो ओ मागो से सब पाइयो छ बोली विश्वास करो, सेथिरे सेही सब पाइबो। प्रभु आमान को पठित शास्त्रांश पुणी प्रत्येक को श्रवण रे आशीर्वाद करंतु। आमेन। एई घटनाटी सेही समर घटना जेतेबेले आमाने एई पूरा अध्यायटी को देखु 1 रु 23 पद। एते बड़ अध्यायटर अल्प किछि अंश बा अल्प किछि अंश रे ए विषयटी प्रकाश करा जायछि। सेही समर कथा थिला आ जेतेबेले यीशु जेरूशलेम को आसी मंदिर रे प्रवेश करिसेंती आ मंदिर रे मुद्रा व्यवसाय मानकर समस्त मेज ओलट पलट करिसेंती, मंदिर रो सेमान को बाहर कर दैसेंती। ता पूर्वरु गध पीठ रे बछि जेरूशलेम रे प्रवेश करिसेंती। ता परे परे आमे देखुछु जे ता परदिन जेतेबेले सेमान बेथाने रो आसुचंती से क्षुधित होउचंती आ दूर पत्र थिबा गोटे डिम्बुरी गछ देखि के जाने से फल पाइबे बोली आशा करी कि ता पाखक जाउचंती। जेतेबेले से पाखक आसी देखुचंती पत्र बिना और किछि नाही, सेतेबेले केही तोटारु फल न पाउ एई कथा से कहले आ ताको शिष्य माने कथा सुनिथिले। ता परदिन जेतेबेले से माने जेरूशलेम को आसुचंती आमे देखुछु आ से समय पितर ए कथाटा को मन रखिछंती। सकाळे से बाट दे जाउथवा समय डिम्बिरी गछटे मूलरु सुखी जायथवा देखुछंती। से पई 21 पद रे देखबे लिखा जायछि जे पितर पूर्व कथा को स्मरण करी ताको कहले। पूर्व कथा को स्मरण करी अर्थात जे आमे जाउथवा समय यीशु ख्रीष्ट से गछ पाखु गले फल पाइले नै, तापर केमति कहले तोठारु केबे फल न पाउ सुखी जा बोली ताको अभिशाप देले। तो आज जेतेबेले से माने जाउछंती ता परदिन रो सकाळे से समय से कहते से कथाटा को मन पकई कि जे गुरु देखंतु आपण जो डिमुरी गछ को साप देइथिले ता सुखी गलाणी। आपण काली कहि देले कथा आ देखंतु आज सकाळ देखला से गछ पूरा सुखी जाइछि। तो यीशु एई पितरंकर कथार उत्तर देकी से कहउछंती
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଯେ କି ଏଇ ପର୍ବତକୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ ବୋଲି କହିବ, ଆଉ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଯାହା କହୁଛି ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଘଟିବ। ଏଇ ଅଂଶଟିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ କରିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଯଦି ତମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ତମ ଠାରେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ତାହେଲେ ୟାଠୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ବିଷୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଏଠୁ ବଡ ବିଷୟ ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ, ତମମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସାଧିତ ହେଇପାରିବ। କେବଳ ଯେ ମୁଁ କହିଲି କାଲି ଆଉ ଏଇ ଗଛଟା ଶୁଖିଗଲା ତାହା ନୁହଁ, ୟାଠୁ ଆହୁରି ବଡ ବିଷୟ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯେ ତମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ତମ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ନଥିବ, ତମେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବ, ତମେ ଯଦି କହିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ପାହାଡଟା ଏଇ ପର୍ବତଟା ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଯାଉ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁମ ପ୍ରତି ସେଇଟା ଘଟିବ। ଯେ ସେଠି ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଯୋଉଟା ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଓ ଚମତ୍କୃତ ହଉଥିଲେ, ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବିଷୟଟା ତମେ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହଉଛ କି ଏଇ ବିଷୟଟା ଦେଖି ତମେ ଭାବୁଛ ଏଇଟା କାଲି କହିଥିଲେ ଆଜି ଘଟିଗଲା, ନାଇଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ତମେ ବି ଯଦି କହିବ, ତମେ ବି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଯାହା କହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ପଦକୁ ନେଇକି କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ ତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା ଘଟିବ। ହେଇପାରେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ପର୍ବତ ପରି କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ଵାରା, ମୋ କହିବା ଦ୍ଵାରା କିଛି ଘଟୁନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହଉନାହିଁ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ, ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଭରସା ଥିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଘଟିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିପାରିବି। ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ଯେ ପର୍ବତ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡିଯା ବୋଲି, ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ପଡିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଯଦି ପଦ ବାଇ ପଦ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଏଇ କଥା ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଈଶ୍ୱର ତାହା ସାଧନ କରିବେ, ଏଇ କଥା ଏଠି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଆମ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସେଟା ଯେମିତି ସାଧିତ ହବ, ସେଟା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ଆଉ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଆଉ 15 ପଦ ଦେଖିବେ, ପୁରା ସେ ସମାନ ପଦ ପରିକା ଲାଗୁଛି, ସେ ସମାନ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ଯେବେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସାହସ ଅଛି। ମୋର ସାହସ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ। 15 ପଦ କହୁଛି, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାହା ସେ ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ ସେସବୁ ଯେ ପାଇଅଛୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ। ଯଦି ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଅଛି, ଏଟା ମଧ୍ୟ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। କେବେ କେବେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କିନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମତେ ଜାଣେ ନାହିଁ। କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମଧ୍ୟ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ଏଇ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ମୋର ମନେ ନଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ମୁଁ ପାଇଅଛି ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ କେବେ କେବେ ଆମେ କଣ କରୁ, ନିଜର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯଦି କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି,
ତାଙ୍କ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ନାମରେ ନୁହଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହବ। ଯୋହନ ତାଙ୍କର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 13 ଆଉ 14 ପଦରେ ଠିକ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ଆଉ 14 ପଦ ଦେଖୁ, ପୁଣି ପିତା ଯେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ମୋ ନାମରେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହା ମୁଁ କରିବି। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମତେ ମାଗିବ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ତାହେଲେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାମରେ କିଛି ମାଗିନାଉ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ତାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧନ କରିବି, ତଦ୍ୱାରା ପିତା ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ, ତଦ୍ୱାରା ପିତା ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। କାରଣ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୌରବ ମୁଁ ନେବା କଥା ନୁହଁ, ସେତେବେଳେ ଗୌରବ ପିତା ପାଇବା କଥା। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ ସେଥିରେ ବାହାଦୁରୀ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଜହନରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତା ପାଇଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କାରଣ ମୋ ନାମରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ନାମରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୋ ନାମରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ବିଷୟ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଆଉ ଯୋହନ ସେମାନେ ସେଇ ଜନ୍ମରୁ ଖଞ୍ଜ ଲୋକଟିକୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହାତ ଯୋଡି କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଚାଲ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଉଠ, ତାଙ୍କ ନାମରେ। ଆଉ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଆଉ ଧରିଲେ ଆଉ ଉଠାଇଲେ, ସହଯୋଗ କଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା ହେଇଯିବ। କି ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଘଟଣାଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ ତଳେ ଲେଖି ଦିଆଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯେତେ ଅଲୌକିକ କର୍ମ ସେ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚିହ୍ନା ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଚିହ୍ନା ଯିବେ, ଆପଣ କହିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋହନ 14 ତାର 13-14 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ତାହେଲେ ସେ ଶୁଣିବେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରିନାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଲାଗିକି ରହିବୁ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ ଠାରେ ରହିବ, ଯୋଉଟା ଯୋହନ ଆଉ ତାର 15:7 ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ତ ମାର୍କ 11:24 ପଦରେ ଯୋଉ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ତୁମାନେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର ମାଗ ବା ପାଇବ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବ। ଆମେ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବାକୁ ହବ, ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ସେ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ ହେବ ନା ସାଧିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ ଠାରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ମାଗିବୁ
ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେଇଟା ସାଧିତ ହେବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ରହିବାର ଅର୍ଥ କଣ, ରହିବାର ବିଷୟ କଣ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ରହିବା, ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଧୀନରେ ରହିବା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟ ହେବା, ଯୋଉଟା ଜହନ ଲିଖିତ ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 3:22 ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜହନକୁ ଯିବା ଆଉ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଇ କଥା ଆଉ ଥରେ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ପୁଣି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁ ସେଇ ସବୁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା କରିଥାଉ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାଉ, ଆମେ ଯାହା ଯାହା ମାଗୁ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଉ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ରହି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆମକୁ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଥାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯାହା କିଛି ମାଗୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଧର୍ମର ରୀତି କିମ୍ବା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହଁ। ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। କାରଣ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମର ଯୋଜନା ଠାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ବହୁତ ବଡ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ତାର 6:4 ପଦରେ ସେଇଠି ଦାଉଦଙ୍କ ପୁଅ ସଲୋମନ ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ସମୟରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ, ଯିଏକି ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଧନ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେ ଆପଣା ମୁଖରେ ମୋ ପିତା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ଆପଣା ହସ୍ତରେ ତାହା ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ମୋ ହସ୍ତରେ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। ହେଇପାରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିରର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣାଯିବ। ଦାଉଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଦାଉଦ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧନ ହେଲା ସଲୋମନଙ୍କ ସମୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବେ କେବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଉତ୍ତର ପାଇନଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଭାବିଥାଉ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏଲିଓ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ 7 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଥରେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ, ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ 7 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 41-45 ପଦ ଦେଖିବେ, ଥରକୁ ଥର ସେ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଯାଅ ଦେଖ, ଯାଅ ଦେଖ, ଯାଅ ଦେଖ। ଏଇପରି 7 ଥର ସେ କଲେ। ଆମେ କେତେ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ? ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଲୁକ 18 ଯଦି 1-8 ପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବିଷୟରେ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି।
ଏଥିରେ 6:12 ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଂଶ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥକି ପଡୁ କି? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉ କି? ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉ କି? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁ କି? ଯଦି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆସିବା ବିଳମ୍ବ ହଉଛି, ହେଇପାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କେବେ କେବେ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବାଧା କଣ ଅଛି? ତ ମତେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲୁଛି କି? ଏପରି କଣ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିନାହିଁ? ତାର 25 ପଦ ସେ କଥା କହୁଛି। ଆମ ହୃଦୟରେ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱୀକୃତ ପାପ ଅଛି କି? ଯୋଉଟା ଗୀତ 66:18 କୁହାଯାଉଛି, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୋର ଅଧର୍ମ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ବାସ୍ତବରେ ଦିବାରାତ୍ର କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଲୁକ 18:7। ଆମେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିମ୍ବା କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ? ସେଟା ନିଜ ନିଜକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, 25 ଆଉ 26 ପଦରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 25 ଆଉ 26 ପଦ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ସଫଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇ ସର୍ତ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆମକୁ କାହାରି ଉପରେ କୌଣସି ଆକ୍ରୋଶଳ ମନୋଭାବ କିମ୍ବା ତିକ୍ତତା ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏମିତି କେହି ଥାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମା କରିନାଉ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କ୍ଷମା କରିଦଉ, ନହେଲେ ସେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ହେଉ କ୍ଷମା କରିବାରେ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାର ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେବେ ମୁଁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରେ, ମନ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ଅଧର୍ମ ଥାଏ ବା ଅଧର୍ମକୁ ଆଦର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇଥାଉ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଯେ କେବଳ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ତା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 6:14-15 ଆମେ ଦେଖିପାରୁ ବିଷୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନାର କେତେ ଗୁଡିଏ ସର୍ତ୍ତ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଗୁଡିଏ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖୁ। ପାଖରେ ଯୋଉ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଠି 11 ତାର ଅର୍ଥ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବା ହାଲକା ଭାବରେ ଆମେ ନେବୁ ନାହିଁ। ଆମର ବି ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆମର ବି ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ମାନେ ବି ବଡ ବଡ ମହତ୍ କର୍ମ କରିପାରିବା। ଉଦାହରଣ ସୂତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବେ, ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଯେତେବେଳେ ଲାଜର ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି 4 ଦିନ ପରେ, ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ। କେମିତିକା ସେ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଯଦି ଖବର ଶୁଣିଲେ ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏପରିକି ମାର୍ଥା ଓ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ମରିଗଲାଣି। ଲେଖାଯାଉଛି ଯୀଶୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଗଭୀରତା ସେତେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ, ଯେତେବେଳେ ପୁନରାଗମନ କରିବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଉ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 40 ପଦରେ, କାରଣ 39ରେ ଲେଖାଯାଉଛି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଅ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଗ୍ନୀ ମାର୍ଥା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ବାସି ଗଲାଣି, କାରଣ ସେ 4 ଦିନ ହେଲା ମଲାଣି। 40 ପଦରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବ। ଏହା କଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହି ନାହିଁ? ମୁଁ କହି ନାହିଁ କି ଯେ ତମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବ?
ତ ତମର ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ? ମୁଁ ତ କହୁଛି ପଥର ଘୁଚାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ, ତମେ ତ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ରଖୁଛ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଥରକୁ ତୁମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଥର ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ତୁମେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏ ବିଷୟଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ସେଇ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ସେ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦେଲ ବୋଲି, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜାଣେ କି ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ ବୋଲି। କେବେ କେବେ ସେଟା ବିଷୟରେ ମୋର ଭରସା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ତୁମେ ଯେ ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାଅ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକ ସମୂହ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେରଣ କରିଛ ବୋଲି ସେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହେତୁ ମୁଁ ଏହା କହିଲି। ଏ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁମ ସହିତ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧ କେମିତି, ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୁଁ କେମିତି ତୁମ ନାମରେ, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ କହୁ କହୁ ସାଧିତ ହେଲା। ସେ କହୁ କହୁ ଏ ବିଷୟଟା ଘଟିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହା ସାଧନ କରନ୍ତି। ଯିଶାୟ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆମେ କଥା କହୁ କହୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ସେ ଶୁଣିବେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବି ଆମ ସହିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଆମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରୁ? ଆମଠାରେ କଣ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ? ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ? ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ? ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖିବାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର। କେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ହଉଛି ବୋଲି ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନା ଠାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଯୋଜନାରେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ। ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କରି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସେ କର୍ମ କରିବେ, ଆଉ ସେ କର୍ମଟା ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ କରିବେ, ମୋ ସମୟରେ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯେ କେହି ପର୍ବତକୁ ତୁ ଉଠି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଇ ପଡ ବୋଲି କହିବ, ଆଉ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ସେ ଯାହା କହୁଛି ସେଟା ଘଟିବ, ଏଟା ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତାହେଲେ ଘଟିବ, ତା ପାଇଁ ଘଟିବ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଟା ଘଟାଇବେ। ଯେହେତୁ 24 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତୁମେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ମାଗ, ସେ ସବୁ ପାଇଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର, ସେଥିରେ ସେ ସବୁ ପାଇବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ରଖିଥାଉ, ଘଟିବ କି ନ ଘଟିବ ଜାଣି, ସେ ଦେବେ କି ନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ, ତାର ମାନେ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡାକ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ନହେଲେ ସେଇଟା କର, ଏଇଟା ନଦେଲେ ସେଇଟା ଦିଅ। ଆରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ବିଷୟରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଲୋଡ଼। ତାହା ଯେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଦେ, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ
ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଆଉ ସେଠୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ହଉନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କେବଳ ସେ ତା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଟା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ। ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ରକ୍ଷା ପାଇବା ତା ହାତରେ ସେ ଛତା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏଇଟା ଘଟିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କଣ। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେଟା ମୋ ପ୍ରତି ଘଟିବ ବୋଲି ଜାଣୁଛି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଭରସା। ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଭରସା ଅଛି କି ଯେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେ ମୋ ପାଇଁ ସେଟା କରିବେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଖାପାଖି ଯାହାର ବର୍ଷ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ବୋଲେ ବର୍ଷକର ପିଲା ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଇଥାଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ତାର ବାପା ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଧରି ଉପରକୁ ଟିକେ ଫିକି ଦଉଥିବ ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଧରି ପକଉଥିବ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବୁ ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଆରେ ପିଲାଟାକୁ କଣ ଉପରକୁ ଟେକି ଦଉଛୁ ପୁଣି ଧରି ପକଉଛୁ ହାତରେ, ଆରେ ଛାଡ ତାକୁ କାଳେ ସେ ପଡିଯିବ କାଳେ ସେ ପଡିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ଭାରି ଖୁସି ହଉଥାଏ, ପିଲାଟା ହସୁଥାଏ ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉପରକୁ ଟିକେ ଫିକି ଦଉଥାନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ହାତରେ 2 ହାତରେ ଧରି ପକଉଥାନ୍ତି। କାହିଁ ଖୁସି ହଉଥାଏ? କାରଣ ତାର ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ ଯେ ମୋ ବାପା ମତେ ପଡିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, ମୋ ବାପା ପୁଣି ମତେ ଧରି ପକେଇବେ। ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ। ଆମେ ବି କେବେ କେବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦଉ ପୁଣି ଧରି ପକାଉ ପୁଣି ଉଠେଇ ଦଉ ଧରି ପକାଉ ସେ ଖୁସି ହଉଥାଏ ହସୁଥାଏ। ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦଉ ବୋଲି ଉପରକୁ ଟେକି ଦଉ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ତାର ନିର୍ଭରତା ଥାଏ, ତାର ଭରସା ଆମ ପ୍ରତି ଥାଏ, ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ଯେ ମୋର ବାପା କେବେ ମତେ ତଳେ ପଡିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ମତେ ଧରି ପକେଇବେ। ଏଟା ହେଲା ଭରସା। ଆଶା ଆଶା ହଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଆମେ ରାତିରେ ଖାଇ ପିଇକି ଶୋଇଲେ ସକାଳେ କଣ ହବ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶାରେ ଆମେ ଶୋଇପଡୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସକାଳ ହେବ ସେଟା ଆମେ ଆଲାରାମ ଦେଇକି ଶୋଇଥାଉ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଉଠିବି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଏସବୁକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନା। ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ରଖୁନା। ଥରେ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଛୋଟ ଝରଣାଟାକୁ ପଚାରୁଛି ଡାକିକି, କହୁଛି ତୋରି କଣ ମୋ ପରିକା ବଡ ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ଝରଣାଟା ଟିକେ ସମୟ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ କହୁଛି ବଡ ହବା ପାଇଁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି? ବଡ ହବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହେଲେ ତୋ ପରି ବଡ ହେଇ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ହେଇକି ମିଠା ହବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ଝିଅ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀଷିତ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ହେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବୋଧହୁଏ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଇକି ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ କାହାର ଉପକାରରେ ଆସିପାରୁନାହୁଁ, ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିପାରୁନାହୁଁ, ସେବାରେ ଆସିପାରୁନାହୁଁ, କାହାର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନାହୁଁ। ୟାଠାରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଝରଣାଟା କହୁଛି ମୁଁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଣି ମଧୁର, ମୋର ପାଣି ମିଠା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଡ ହେଇକି ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇନି ତ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଡ ହେଇକି ତୁମର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଯୋଜନା, ମତେ ଯେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉତ୍ସ ହେବା କଥା, ମୋଠାରୁ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କଥା, ମୁଁ ସେଇ ପରିକା ହେଇକି ଅଛି ନା ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ତିକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି।
जो भाई भौणी माने सेई प्रभु सदाकाल आमानकर जीवित परमेश्वर आमानक सहित अछंती जो कर्म से करुतले जहा तांको द्वारा साधित होतला आम द्वारा भी हेबो सेटा प्रतिज्ञा करिसंती से सेटा विफल हेबो नै किंतु ता पूर्व से आमानको केते गुडी सूचना देउछंती सतर्कता अवलंबन करिया पे कहउछंती विश्वास रे अछि तो तांको ठरे भरोसा रे अछि तो तांको ऊपर निर्भर करूछि तो तांको आज्ञा पालन करूछि तो तांको योजना तांको समय को अपेक्षा करूछि तो तांको इच्छा अनुसार तांको नाम रे प्रार्थना करूछि तो जदि हां निश्चित भाव रे आपण जहा प्रार्थना करूछंती जहा प्रार्थना करूछंती पाई अछंती बोली विश्वास करंतु कारण सेई प्रभु आपण को प्रार्थना सुनंती आपण कोन कहिबा पूर्व आपण को कथा जानंती से पैसे कहले तुम स्वर्गस्थ पिता जानती तुमर प्रयोजन कौन तुम कौन मागुच से जानी माथि लिखित सुसमाचार 7 पद से कथा कहला माग दिया जीव द्वार रे आघात कर तुम द्वार खोली दिया जीव खोजिबा लोक माने पाइबे मागिबा लोक माने पाइबे खोजिबा लोक माने संधान मिलिबो मारिबा लोक माने द्वार रे समान करते द्वार फिटाई दिया जीव आपण प्रार्थना करंतु मागंतु प्रभु आपण को प्रार्थना उत्तर देबे प्रभु सुनिबे प्रभु देबे देउ नांती आपण खोजंतु कारण खोजंतु जे कोथि पई मो मागिली मते मिली नै संधान करंतु आ जदि संधान पाई गले एईटा होची कारण एथि पई मो पाई नै ताले आपण द्वार रे मारंतु आपण पई फिटे दे जो प्रभु आपण को मते हम समस्त को ए अल्प बाकरे आशीर्वाद करंतु प्रभु को नाम रो धन्यवाद हे आमेन समस्त को नमस्कार आमेन आमेन आमेन